cilmigan aniga cilaaqadaydu waxay la bilowmatay imika sanadaha lama sheego waayo haddii sanadkaad sheegto da'daada wax laga ogaanayaa awalla dumarkaa da'da qarin jiray imika ragga ka daran 1991 baan cilmigan wax ka bartay oday Suuriyaana oo Sahih Bukhari noo baran jiro sheekh ahaa ayaa markaan baababka noo wadan ku caajisno ayuu maalmo buuxinaysiin jiray 20 daqiiqadood wuxuu oran jiray cilmiga riyooyinka wax idin ka yar sheegaya dabeetana sidaan u macaansanaynay cilmiga kitaabkii Sahih Bukhari ba cilmiga yare de riyooyinkaas aanu ka jeclay oo dadka inteeda badan waxaan u iman jirnay 20 daqiiqadood inaan dhageysano sheekh halkaas bilowgiisu ahaa wixii ka dambeeyay 2009 ayaan TV-ga Universal ka duubay barnaamijka waxa loo bixiyay waad riyootay runtu waa maxay magaca waxa uu bixiyay nin abwaan oo Cali Sanyal layra Allah naxariistee cawkana uu waxaan ku yiri barnaamijka xayisiiskiisa sameeyo weligii xayisiis ma sameyn buu laakiin xayidkan waan ku sameynaya Ilaahay uu naxariisto Ilaahay waxaan ka baryaa inuu qabriga u nuur oo naarta ka xoreeyo haddana 2016 bisha Ramadaan ayaan ka hore wuxuu ahaa 27 xalqadood 28 xalqadood dambena waxaan duubnay 2016 taasi waa daan si guud uga sheekeeyo barnaamijkan cilaaqadiisa kadib wixii baan isu geeyay buug baan ka sameeyay buugii wuxuu ku sugan yahay sagal jad Abdi Yusuf Ari Saad iyo Khair Lahsiya insha Allah dhawaan buu soo bixi doonaa tii Ilaahay ka noqdo marka buugga dib wixii aan ka qoran baa wixii ka yar sheegaya inta ugu culusna waan khabaynaya waayo hadii kale dib buugga ciidibsan mayso أدان أصلا نقض موضوعا إلهي سبحانه وتعالى إسقى وحول أبو ري رياضة إسقى أبو ري هردة إسقى سبحانه وتعالى أبو ري دين إسلامكو قفك بني آدم كهوحي أمسن تهين لبشة ولا يسكول فاقية وياهي وشد هي الروح شد وجسدك روح ضروا روحها ما قفك بني آدم كوقت ينودي مركو دينتو روح ذي با كان ببحث شركينا وكان إنه آصينا يدل إلى هذا ميت بينه يلا ويان تذكر لكن ملحدين تو الروح ما من سنة غيب كان ما من سنة ريوين كي أحلامتنا أساس وحاوة روح ضعي أساسها صل علاقة الروح ذو علم الغيب كلا لا يضحي أي الرياضة يفسرات يدنا يكسعتها هدف كوجوين الرياضة باب كذا الله آخر السنة يو وحويان نبيذ مركي تشوجان وقت جينا رشوا ذا وحيا هيد وقتي أيجو تشوجان ومدوا ذا وحشر حيين الرماه وجو رميين لكن بعد موت الأنبياء مركي نبيذ أي يعني أي جيريوذين وحيو بعض وحيا عرف ربضن إن نبني ماذا لوجا شيء مركا إلهي سبحانه وتعالى الرياضي صادقة هيدا ونكسنيد أيو كردي قيب نبني ماذا كم ماذا سيدا حديث كان قاضن دونه نبي عليه صلوات الله والسلام عليه كما في الصحيحين إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب زمان أختي مركو السود وهذا آخر لقصي السقي ولقصي الصعود رياضة قفك مسلم كي ما ببينه ذو يعني سيدا صور رياضة كو أركو أي مركو واقو بريو يض أو توصو أركيا ابن بطال رحمه الله وحويله مركو النبي محمد النقضي خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم النبي ذا كي قدام بيي وحا بدل لوغا دغاي وحياليه نبينimadu ay goysay ayaa bedel looga dhigay rooyada wanaagsan ee saalixa ma shawkani rahimahullah wuxuu yiri ummadu waxay isku waxay ijmaac ummadu isku raacday in dadka riyooyinka fasira ka waramaan arimo dhacaya ibn khaldun muqaddimadiisa wuxuu yiri cilmigani waa cilmi kamida culumta shariicada kamida Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu saxaabada ragii ugu caansana iyo Aisha radiyallahu ta'ala anha أفرت الخلفاء الراشدين يا عائشة شنتي وقوع عن صلاة وقتي نبيجا يوقتي ذي كهري بريو ينكفسر الجلابة هاين ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب كيس قيم كزاد المعاد وحاول كل شيء جاي علم جار ريو ينكو يري أما فسرات الريو ينكو وعلم حقه وهم باطل هاين ويبوحو يري رياضه وحي كتير سنت هاي وحيجا وكم بذا قيب كم بذا النبي ماذا الشيخ عبد الرحمن السعدي أو شيخ ابن عثيمين شيخ يسيها مكو مريه تفسير سورة يوسف وحو شيغي وحو علمك عبرادة أما فسراد الريوينكو وعلوم تشرعي أيو كمدي هاي وحانو أجر هلي يقفك برته يقفك ضدك بره وحو شيغي علمك فسراد الريوينكو إنو سوهو سكليو
بابك فتوى بابك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وكي شيخ إنه فسر جزاه الله خير فلا يجوز ما بنانا إن قفك تعبير الرؤيا يسقون قونا مع علمي ولهين إنه بابك أو قالوه قال قرطبي نوحي ونو شيغي علمك فسراد ريوينكو وعلومتي نبي يده يددك أهل الإيمان كها ولذلك علمك وعلمك سوح النقضي علمك مكاوح النقضي علمي ضد بدني أي برتين أو أقوم بدني أي يشين نك لو رجل الحسن الخلال كتاب كيس طبقات المعبرين وحا يعني وحو كور همي تضبكن إيه شنبقل قف ريوينك في السر جري ووقتيدا هore 7,500 qof ay kor u dhaafeen marka 10 qaybood buu qaybiyay wuxuu yiri saxaabadii wata nabiyadii buu yiri intaasoo nabi wuxuu ka sheegay nabi Yuusuf buu ku daray iyo nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo nabi Daawud nabi Suleymaan hadana wuxuu galay nabi wuxuu galay hadana saxaabadii afarta khulafaa iyo Aisha iyo Ayyub al-Ansari hadana taabiciintii buu galay al-Hasan al-Basri hadana wuxuu galay qayb uu yiri waa fuqahaadii haddana wuxuu galay qayb uu yiri waxa weeye waa falaasifadii haddana wuxuu galay qayb uu yiri waxa weeye waa dadkii Rumaaniyiinta ahaa adu 10 qaybood buu fasiray 7,500 bay tiradu ay noqotay muxuu yahay fadliga cilmigan riyooyinku cilmigan fasiraada riyooyinku fadligiisu muxuu yahay yahay inuu qofku barto cilmiga ومركا الرياضة لفسره وحيالها لقى فائدة محا كامدة علمي يعني وعلم وين إلهنا سبحانه وتعالى كتاب كيس أيوكو شاقي نبي يقول صلوات الله وسلامه عليه سنه سيون أقوى الرمي نبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حديث في صحيح مسلم كسقنا وحولي رؤية وناكسن أمر رياضة وناكسن وقيب كامدة تضباطا قيبوذ النبي نمدا روايات كانوا وحي شاقي عشان يعفرت قيبوذ النبي نمدا روايات كانوا وحي شاقي تضبيع عفرت قيبوذ النبي نمدا marka riyada saadiqeys ee wanaagsan waxa weeye waa qayb nabinimada kamid ah ama nabinimada qaybaha haray 7 ha noqdaan ama 45 ha noqdaan ama 47 kadalika ha noqdaan nabigu wuxuu salaatu allah wa salaamu alayhi fi sahihayn markii ugu horeysay nabigu alayhi salaatu wa salaam waxyigu wuxuu ku biloobmay riyada wanaagsan isagoo hurda alayhi salaatu wa salaam فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ريا ولو اركاب النبي عليه الصلاه والسلام سيدي وابريي سيدا عدعدا مارتين laga murmeeyay oo kale ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam riyada u arki jiray nabigu salaatu allah wasalaam alayhi arinta riyada ihtimaam gaara iyo fiirsasho gaara ayuu siiyay walidaalika subaxyo farabadan nabigu salaatu allah wasalaam alayhi sida sheekhu inoo sheegay xadiiska sahih bukhari qeyrkiiba ku sugnaa markuu salaada subax tukiyo soo jeestay saxaabada wuxuu oran jiray hal raa ahad minkum ru'ya qof idinka kamid talo xalay inna wax riyaa ما يوقتي جبا دواد صلاة الصبح يهردد أنتو كسر توصي ويسود دويد مركا وحليه هدي ذو رياضو أي عصبتها هاي صحابة إنه فسرا يوجع على نبيه صلوات الله وسلامه عليه نبي نمدينا وحيالها كليه كهاري وحيالها بشاروين كالله يقانو بشاروين كاسنا وحويا والرياضة الصالحة يقفكوا أما وأركو أما يعيدوا وأركتو سيدو الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام بشاروين كالنبي النمذا وحكليه كهاري وحويا والرؤيا وحويا يراها العبد أو ترى له أما أدونك سجوها أركوها كل رياضة أما قفها وقول رياضة دبيتناها كشيكيو وها كورمو إبراهيم عليه السلام يسجو إني وينا واكي إلهي سبحانه وتعالى وقول بشاريي إن والمصينيو حتى واكي كل رياضة المهاسي إن ومركا أي سعي مريان وإنه جوري دونه سيد الله سبحانه وتعالى سورة الصافات ويلوجو والرمي رؤية النبي يدنا سينوغنا هي وحي ويان حق إلهية طبعا تلواتي شيء كذي كلا دحمرتين لبذو ذا لما أنت بوين كدرك سنة كذلك الرياضي صدح ذي قيبود سورة يوسف وشيخ مريج جزاه الله خير واكي تعبيرتي يعني أساسيات كفسرات الرياضي كبا دي سورة يوسف هي النبي يوسف عليه الصلاة والسلام أياب بلو جيدو ويهي وقت غزوة بدر لديار قروبي صحابه صدح بقولي حوجي بهاير كنا وحكروا ضعفي قولين كي مشركين تها حتى النبي عليه الصلاة والسلام وحكر رياضي انت ردوا ذو يرتهي تاسي النبي حماسات بيجلسي حماسات يسوي كبحضينا وجد بي النبي عليه الصلاة والسلام صحابة رضوان الله تعالى عليهم طبعا تنواكي إلهي سبحانه وتعالى قوش وسيي إذ يريكم الله في منامك قليلا واكي هاي الشيء دي وكتصل لها ترضوا ضربتها لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر بالله سبحانه وتعالى فشل ما يكون لها وأسقط صلى الله إذن وأقول يا إله إذن ودقالك سي يعني جيس النماء وميدان كشيء صحابة قيب عبد الله بن مسعود غير كذا وحي هذين
waxaanu annagoo dee nambar yar lanoo sheegay inay yihiin ayaanu weydiinay inaan soo qafaashanaanu ka soo qabannay dagaalka imsa ahaydeen ayaanu ku nidhi wuxuu yidhi 1,000 waanu ka badnay cilmu nafsiga iyo riyooyinku ma kala maarmaan marka haddaad qoladan cilmu nafsiga bartaa waa dadkan cilmiga ruuxda bartaa hadii wax jeer waxay isku dayeen inay waqti badan geliyaan riyooyinka maxay riyadu u dhacaysaa sidee riyadu u dhacaysaa waxyaalo noocaas 3 qaanuun oo waaweyn ayay soo saareen 4 qaanuun oo waaweyn 4 qaanuun baa qolooyinkii daraaseeyay ay maaragtay riyada ku fasireen inaga diib baynu ku fasiraynaa aqwaashii aayadihii baynu ku fasiraynaa aqwaashii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii baynu ku fasiraynaa laakiin iyagu de waa dad waxaasoo dhan aan haysan marka iyagu waxay ku fasiranayeen yani cilmiga kolba siday u baadhaan ee qawaaniintiisa ay u baadhaan qaanuunka ugu horeeya waxaa la yidhahdaa nadariyadda ugu horeysa freud nin la yidhaha baa nadariyadda soo saaray waxa weeyaan taxliilu nafsi baa la yidhahdaa waxa weeyaan nadariyadda freud baa leh freud hadalkiisa haddaan isku soo duuduubo wuxuu inagu yidhi riyadu waxaan gaadhay buu yidhi markaan in badan wax baadhay riyadu waxa weeyaan faa'iido keliya leedahay faa'iidada keliya riyadu leedahay waxa weeyaan buu yidhi xiraasatu nawm hurdada qofka u ilaalisa waxaan riyada la sheegayaa faa'iido kale ma leh buu yidhi waxba yaa la fafasirin riyadu faa'iido kaliya leedahay qofka bini'aadamkii uu riyoonaya hurdadii buu ku sii jiraya 6 saacadood ay ugu talagalay ama 7 saacadood ugu talagalay inuu hurdo waxa weeyaan riya waqtigiisaasi uu ku dhamaanaya marka riyadu ka go'dana waxa weeyaan qofkii hurdadii uu ka toosaya taasi waa qolada ugu horeysa sidaas ay aaminsan yihiin qolada labaad waa nin Young la yiraahdo Koreana wuxuu yidhi qofka bini'aadamka marka uu dhasho wuxuu dhashaa isagoo fikrado fara badan yani maskaxdiisa qayb kamid ah waxa ka buuxa buu yidhi waa ku soo dhashaa buu yidhi sheekooyin iyo fikradooyin aanu isagu yani mimkaa buu dhashay de mabuu isagu aragba laakiin sidii filin oo kale ayay meel ku xareysan tahay wuxuu qofku markuu sii socdaba riyooyinkaasi way sii fara badanayaan waxa weeyaan waa wax ku jira khasnad maskaxdiisa ah kolba inbuu la soo baxaya hurdadiisa ku soo daraya ayuu ku riyoonaya nadariyadda saddexaad waa nadariyadda dareenka baa la yidhaahdaa taa waxaa tusaale u ah bay yidhahdeen qolooyinkii maraykanka ee kuwa baadhay waxay yidhahdeen qof dumaraba iyadii carruurteedu ay seexanayaan saacadday ku buuxinaysaa 6da subaxnimo inay u kacdo waxa weeyaan markay saacaddu 6dii subaxnimo ay gaadho saacaddu markay qaylada iska baktiinaysaa hurdadii weli ku jirtaa marka waxay ku riyoonaysaa inay toostay ay carruurtii toosisay ay quraacsiisay oo ay cuntadoodii siisay oo dharkoodii u xidhay oo homeworkoodii iyo alaabtoodii isugu hagaajisay oo dabeetana aanba bixisay oo intay soo noqotay hurdadii ku soo noqotay intaasoo dhan way ku riyoonaysaa indhaha waxay kala qaadaysaa 8 subaxnimo ama 9 subaxnimo iyadoo iyadiina hurday carruurtiina hurdaan iskuulkiina waqtigiisii ay dhaaftay quraacna aanay siinin waxbana aanay u qabanin marka hurdadu yani waxay leeyihiin riyooyinku wax weeyaan waxyaalo qofka bani'aadamka noloshiisa qayb ka mid ah uu waxyaalo badan uu ku waayayo ama uu ku seegayo qolada afaraad waxaa la yidhahdaa nadariya fisiyoolojiya qoladaasi waxay yidhahdaan riyadu waxay ka timaadaa qofka markuu calool xanuun qabo ama aanu si fiican waxba u cunin ama jirkuu juucayo ama madaxu xanuunayo ama dhabarku xanuunayo ama gacmuhu xanuunayaan ee uu seexdo ayuu qofka bani'aadamka u riyoodaa inta badanna qofku wuxuu ku riyoodaa xanuunkaa ku dhacay iyo eeriyada xanuunkaasi uu ku dhacay jaamacadda Chicago ee Mareykanka ku taalla waxay sheegtay riyadu inay kala gadisan tahay muddo saacada ay riyadu socoto nadariyaadkii horena waxay sheegi jireen qofka bini'aadamka inaanu 3 daqiiqadood wax ka badan aanu riyoonin faa'iidooyinka iyo meelaha riyooyinka laga helayo kow riyooyinku walaalayaal waa bishaaro xagga ilaahaya oo lagu sugayo qofka bini'aadamka xaq inuu ku sugnaado oo qofka bini'aadamka in sharka iyo xumaanta uu ka fogaado oo uu ka toobad keena ka caawinaya nin salafkii kamid ahaa ayaa nin fasiixa buu ahaa dabeetana cilmigii sharciga intuu iskaga tegay ayuu cilmigii falsafada iyo maaragtay cilmul kalaam iyo cilmigii falsafada loo yaqaanay buu ku mashquulay dabeetana habeenkii buu seexday wuxuu ku riyooday isagoo maqsin aad u qarmoon dhex jiifa oo ka baxay oo maqsin carfi iyo udgoon ka urayo maqsigiiba siduu u socday baa wuxuu arkay maxbaradii diinta lagu baran jiray qalankii iyo bahalsa la isu gelin jiray oo tawaadi buu ayuu halkii iyadoo meel saaran oo udgoonna ka carfeeyay ayuu la kulmay kadib taasi waxay markuu riyadii ula tagay qof u fasira wuxuu ku yidhi riyada fasiraadeedu waxa weeyaan inaad meesha qarmuun ee falsafada iyo cilmul kalaamka aad iskaga tagto oo cilmigii sharciga ahaa ee taaliiftii iyo diintii wanaagsanayd aad u noqoto sidii uu ku toobad keenay oo cilmigii sharciga ugu soo noqday Aisha radiyallahu ta'ala anhu xadiidkii imaam Ahmed ku sugnaa musnadkiisa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu isagoo jannada gurguuranaya
arrintaasa waxay gaadhay cabdiraxmaan ibni cawf oo tijaaradiisu aad iyo aad u fara badnayd 700 oo awr oo safar ah oo shaam ka yimid ayaa markuu u tegey oo riyadaa ka waraysay ee uga warrantay riyadaa inuu nebigu ku riyooday ayaa wuxuu yidhi ushiiduka ya umma almu'miniin ana tijaaratii qad tasaddaqtu biha lilah waxaan ku sadaqaystay 700 ee awra si aan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa maaragtay aan uga helo janno iyo guurguuradkaasaan jannada dhexdeeda guurguuranayo kadalika riyadu waxay tambiih u tahay addoomihiisa sida qof aan ka seexday salaatuleylka oo kale ayaa wuxuu ku riyoonayaa in dikri badan iyo khayr badan uu dhaafay oo maaragtay culays badan saaran yahay waxaa loogu fasirayaa cibaadaad qabsan jirtay baad ka seexatay marka wuxuu ogaanayaa salaatuleylkii uu ka tegey inuu maaragtay tahay inuu ku soo noqdo sidaasuu ugu soo noqonaya waxaa laga soo wariyey ninkii la odhan jiray imaam albukhaari wuu indhala'aa dabeetana indhala'aan buu ku dhashay ama isagoo yar buu indhabeelay hooyadiiba waxay ku riyootay ibraahim alkhaliil calayhi salaam dabeetana wuxuu ku yidhi yaa haadihi qad radda allahu calaa ibniki basarah inankaagii baa ilahay indhihiisii u soo celiyey likarati bukaa'iki aw likarati ducaa'ik oohintaadaa fara badan darteed ama ducadaadaa fara badan darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inankaagii uu indhihiisii araggiisii ugu soo celiyey marka soo toosay ninkii la odhan jiray imaam albukhaari isagoo indhihiisii usoo noqdeen buu soo toosay mar kale waxaa kale riyo kale oo iyada laftirkeedu arrintaa ku saabsanba imaam albukhaari ayaa wuxuu ku riyooday markii hore diintan inuu jajabo mu ahayn wuxuu ku riyooday isagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam dul fadhiya oo duqsi nebiga calayhi salaatu wasalaam hareerihiisa maraya uu wax yar gacanta siduu ku balfinaya nebiga uu kaga ilaalinayo sidaa nebiga uu kaga fogeynayo dabeetana markii fasiraadiisii uu la tegey qolooyinkii uu fasirayey ayaa waxay ku yidhaahdeen beentii baad nebiga calayhi salaatu wasalaam aad kala dagaalamaysaa aad ka fogeynaysaa taasi waxaa keentay waa arrintaas u sababtay ee keentay inuu kitaabka aljaamic saxiix inuu taaliiftiisa uu bilowbo waxaynu maqanaa laba kelmadood ru'ya iyo xulum muxuu yahay faraqa u dhexeeya xulum iyo ru'ya xadiid bukhaari muslim ku sugnaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alru'ya min allah waalxulumu min ashaytaan ru'yadu waa wixii xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ee sugnaaye fiicnaa xulumkuna waa xagga shaytaanka walidaalika waxay culamada cilmigaa baadha ay yidhaahdaan wax waloo khayra wax waloo wanaagsan oo manfacad leh oo qofku ku riyoodaa waa ru'ya wax waloo xun oo shar ah ama qabiixa ama aan fiicnayn ama aan lagu nisanayn ama aan raaxiyo wanaag lahayn waxa weeyaan waa xulum su-aasha taa ku xigtaa waxa weeyaan wakhtiyada ugu fiican ee ay riyadu dee sideeda ay ku dhacdo riyada saadiqa ah ee runta ahi wakhtiyada la arkaa waa wakhtiyadee imaam albukhaari wuxuu soo wariyey xadiid ibnu siriin ku soo wariyey wuxuu yidhi ru'ya nahaar mila ru'ya leyl riyada habeenkii riyada maalintii wax u dhexeeyaa ma jiraan laakiin habeenkiina wakhtiyuu leeyahay riyadu ay u dhowdahay inay rumowdo maalintiina wakhtiyay leedahay ay u dhowdahay inay riyadaasi ay run noqoto marka habeenkii wakhtiga asxaarka maalan badee salaadaha leelka la tukado wabilasxaari hum yastakfiruun labada habeenimo saddexda habeenimo meelaha ayaa u dhow in ilaahay waqtiga ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dego axaadiidtii makfirada iyo raxmada waynu garanaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala ay riyadaasi riyo dee wanaagsan oo la arko ay noqoto shaydaankuna xilligaa waa saakin oo shaqadiisi iyo hawshiisu yacni weli maalintii umay biloobmin hadday maalintii noqotona waxay culammadu yidhahdaan waqtiga qayluulada loo yaqaano waa xiliyadan maaragtay salaada duhur marka la tukadee la qadeeyo ilaa inta ka horeysa salaada casar xiliyadaasaa riyada lagu riyoodaa ay tahay xiliyada riye ugu dhow taa maxaa u daliila xadiidkii anas radi allahu tacala canhu xadiid umu xaraam in nebigu calayhi salaatu wasalaam umu xaraam gurigeeda uu maalin xilli qayluulaha uu yaro seexday dabeetna isagoo qoslayay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu furaasha ka soo booday markaasay ku tiri yaa rasuula allah maa yudxikuka qaala wuxuu yidhi waxaan ku qoslayaa dad sida boqorrada sariira saaranoo badda dusheeda sida boqorrada sariira dushooda saaran qaalat waxay ku tidhi yaa rasuula allah ilaahay igu ducay inaan ka mid noqdo markaasuu ku yidhi anti minhum dabeetna waxaa la sheegay wakhtiyo dambe oo wakhtigii mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu tacala canhu inay guursatay saxaabigii cubaada bnu saamit oo dabeetana ay badda ay raaceen ay safar u baxeen soo noqodkay soo noqdeen waxa weeyaan daabaday saarneed bay ka dhacday oo way dhimatay umu xaraam raximah allah marka taa waxay daliil u qaateen in xilliga qayluuladu uu yahay xilliga riyadu ay maqbuulo ay tahay ama ay la arko riyadu saynu sheegnay ru'ya waxa loo yaqaano waa 3 nooc weeyaan laba kalena xagga dambe ka soo galaan ta ugu horeysa waxa weeyaan ar-ru'ya saalixa
waa riyada wanaagsan weeyaan taana siduu sheekhu sheegay waa bushaaro xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala riyada labaad waa riyo xagga shaytaanka ka timaada oo qofka baniaadamka xusni iyo diiqad iyo murugo iyo walwal ayuu qalbigiisa u gelinaya riyada saddexaad waxa weeyaan waa riyadu qofka shaytaanku baniaadamka ku ciyaarayo uu ku talaacubayo oo maaragtay ku qosqoslayo riyadaana waxaa ka mid ah xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam acraabigii u yimid ee nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xalay waxaan ku riyooday madaxaygii oo la gooyey oo dabeetana madaxaygii hortayda uu cararayo may hor cararayo madaxaygii oo jirkaygii la socon uu hor cararayo nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ha nooga sheekaynin wakhtigii xalay toole markii shaytaanku uu kugu ciyaaray buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tuxadithna bitalaacub shaytaani bika buu ku yidhi calayhi fii manaamik ha nooga sheekaynin inuu shaytaanku kugu qosqosday kugu ciyaaray adigoo wakhti hurdo ku sugan tashanaadna waxa weeyaan الرائي في قفك إنه هذا يسوق سوق هذا وحركه وحويان taasina waxay keentaa inuu qofka bani'aadamka waxa ugu dambeeyo si arko marka uu seexdayno ku riyoodo qofka ajoonaya baa seexanaya isagoo cunto cunaya buu ku riyoonaya qof cunto badan cunay ayaa seexanaya isagoo mantagaya akramakumullah wal malaa'ika was-saabiciin ayuu ku riyoonaya تلحادنا وتأضغاث الله يقانو أضغاث وحوي الأحلامته أن كلا عضيله وحسلحت الله وحيوك تهروية ضبطها لكن تضبطها أماها وذلك لاختلاطها وحبها يسكون يحجر شرة قالوا أضغاث وأحلام وفي السنة هذا كله يصمر ما حين فسرنا ريوين كي أحلامته وح الله يقانو ويبال فسرها قفك مؤمن كي إنه ريو والبضة بالصعدة والضبع عرره ومد والبين هذا الله فسره ومد والبو وسكت دايرو معنيه ذا وحكا قرته أرنتاسي ما فيعنا قفك بنادم كهم يغمي بيقرينيسا وقت جيسي عمري جيسنا ويكلم منيسا أرنتها الدمر كاكو بدن دمر كوحوية وين رجع ويكرهيه بديهين وحوية وحيدونيسا إن شغل كعدقته قفك الرياضة إنه وحكي قارنا إن مر والبا يكون كل الصوت لولا وين هذا تري محي هيد كلام رياضي يعني وحوية كمان لك بحيسد قفك بنادم ما كانوا يسكون مشغوليو ريوينك تي مهم كأه ومهم وأركم ويانه هو كرينه قفك بنادم كين واهتمام سيء معها تارو يا صالحة أمام مبشرات كأ أيام بواجب كأه تذكر درجة ذو محيط هاي ما كرياض الله أركو وحكوا كأ تذكر درجة يكون النبي ذا تذكر النبي ذا رياض ذو جد جد وعرب ويان وحياة بدل التعبير وبهنا وفسرات وبهنا ويشري كرام كوا وحا كل حاجة قلوين كالصالحين تأهي أهل العبادة ذي التقوى ذا كوا أنا وحا غالب كوا ريوين كي وذرونتا وحنا دعي كريه وحياة رباهنين العبرام الله فسره dadka labada group marka laga yimaado nabiyada iyo saalixiinta man cadaahum dadka wixiinta aan ahayn saddex qaybood bay u kala baxaan qaybo waa qolo loo yaqaano almasturuun waa dadka mastuuriinta ah kuwaasi xaalkoodu waa dhexdhexaad waxna waa ka dhab waxna waa runbay ka noqotaa waxna waa ka been qolada labaad waa qolada faasiqiinta ah ee fasaqada loo yaqaano kuwaana waxa qaalib ku ah adqaafta runtuna way ku yar tahay qolada saddexaadna waa kuwa kufaarta dadka loo yaqaano waa wax weeye waxa naadir ah riyadoodaas in riya dhaba ay noqoto maxaa aadaab u ah riyada dhabta ah maxaa aadaab u ah iyo riyada kale dhabta ah ee makruuhaaba yani riyada wanaagsan qofku marka uu ku riyoodo saddex arrimood baa looga baahan yahay kow waxa looga baahan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u xamdi noqo arrinta labaad inuu ku bushaaraysto arrinta saddexaad inuu arrintaa cid walba uga warramay laakiin qofuu jecel yahay ama qofuu ku tuhmayo inuu u fasiri karayo inuu ka waraysto saddexda arrimood baa laga rabaa inuu ilaahay u xamdiyo inuu ku bushaaraysto inaanu inta makhaayadda fadhiisto dee aanu sidii b b c da cid walba uga sheekaynine dadka intii muhiimka ah ee ama uu fasiri karaysa ama uu ka faa'iidaysanayo ama uu jacayl gaara u qabo inuu ugu bushaareeyo inuu khayrkaa ama noocaas waxaasi u soo socdo taa waxaa soo raaca riyadu hadday noqoto riyo aan fiicnayn nin baa yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii abu qataada la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan riyadan ku riyoon jiray waan ku xanuunsan jiray riyo xun oo dhibaato badan oo dagaal iyo meelaan ka soo dhacay wixii yaryarayay waxyaalahaas oo kale maalan marka qofkaasi wuxuu yidhi xanuun baa igu dhici jiray ilaa iyo inta aan maqlay waa abu salama ayaa sidaa leh wuxuu yidhi anigoo hamigaga dhici jiray riyada ayaa maalin dambe waxaan maqlay abu qataada oo yidhi riyadan arki jiray waan ku xanuunsan jiray dabeetana nabigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi alru'ya alxasana min allah faidaa ra'a axadukum maa yuxib falaa yuxadith biha ila man yuxib riyadu waa xagga ilaahay riyada wanaagsani marka haddii qof riyo arko
yaan uu jecel yahay yaanu uga sheekayn cid uu jecel yahay mooyaane haddii uu riyaha uu karaahiyeysanayo uu arkaana waxa weeyaan falyatacawad billahi min sharriha ilaahay magangeliyaha ka gala sharkeeda iyo sharka shaytaanka saddex jeerna dhinacaha bidixda ha tufo walaa yuxadith biha axadan fainaha laa taduruk cidna yaanu uga sheekaynin wax dararoo dhibaato ay u geysanaysaa ma jirto marka hadday riyadu xun tahay maxaad samaynaysaa إلهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد رنيسا شر كذا إلهي كما جنجليسا شيطان كأعوذ بالله سنيسا بدي حذات تفايسا صدق جير هوير أرنت أفراد التحول على الجنب لين عدو شفت ما هنا لين عكلا ذو شيف سنيسا تكون احتشنات أدات كي كنيسة تكون كنيسة وتكنيسة تلحاد ألا تحدث بها أحدا إن أنا عندنا وش كينين عندنا وريسنين تكون اكتانا ولا تفسرها لنفسك يعني أضوها سوف السرن waayo riyadu waxay ku dhacdaa sidii qofka banaadinka uu tacbiirsado ayay ugu dhacdaa marka riyaxuna dad ku riyooto aqoontii aan adu lahayn markaad ka sheekaysid aad fasirtid waxa dhici karaysa riyadu soo sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam inay ku dhacdo taa waxa soo raaca muxuu yahay dambiga qofka been ka sheega riyo xaalis asan ku riyooday isagoo ku riyoonin bukhari baabka baabu sameeyay an hadith ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu yiri beenta ugu weyn in qofka bini aadamku ishiisa waxaanay arkin uu yiraahdo way aragtay ila tiraahid adigoon riya arag caynkaas ku riyooday ama caynkaas riyada noocaas ayaan arkay waxaanaynu sheegnay in riyadu ku dhacayso sida loo tacbiiriyo walidalik abu daawud iyo tirmidhi iyo ibn maajah an al-aqili waxay soo wariyeen inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri ishu waxay saaka laalaadaa wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ar-ru'yadu waxay ka laalaadaa shimbir lugteed ما لم تعبر أدي أن لا تعبيرين ولا أن لا شرحين أما أن لا فسرين فإذا أبوي النبي فإذا عبرت وقعت أدي مركها أي لا هي ذا الله فسر هي ذي كلها لا دي شمبرتها أدي الله فسره وحويان ويكد عيسى شمبرتها ودوك يقصون عيسى بمعنى والله أركيا وواقع شرائي نقونيسا داري باو حسوري توحوا دليله داري باو حسوري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قبل أهل المدينة أيا ننتهى شراء قبي شري ninka taajirkii markuu safar inta badan iyadoo uur leh ayuu ka safri jiray markuu de ganacsi u baxayo mar allaale markuu ka safro ayaa waxay ku riyoon jirtay laba arrimood tiirka gurigeeda kamid ah oo jabay iyo iyadoo mushay ilmo cawaran dabeetana nabiga uu tagi jirtay calayhi salaatu wasalaam waxay ku oran jirtay nabi allah odaygayga uu safray waxaana ku riyooday tiirka gurigeyga kamid ah inuu tiirkaasi maaragtay wax ku dhaceen oo marka gurigiiba uu dumay ama wax la mid ah ilmo cawaran inaan sido oo dhalayo dabeetana nabigu kaleey afdal salaatu wa tamu tasliim wuxuu ugu fasiri jiray si wanaagsan wuxuu ku oran jiray odaygaagu caafimaad buu ku soo noqon ilmo baariyana waa dhali doonta dhowr jeer bay sidaas dhacday maalin dambe ayaa ninkii sidii ku safray iyada uur leh gurigii nabiga timid kaleey salaatu wasalaam عائشة وجوكتها وتمد waxay ku tiri Aisha way salaantay umul muuminiin kadib waxay tiri nabigan doonaya waxay tiri nabigu kaleey salaatu wasalaam uu maqayahay maxaad u baahnayd waxay tiri riyaan wadaayo riyada nabigan weydiinaya adigu balbali sheeg bay tiri billaah wax ka garanayaa weydiideen u sheegto dumarku waxa way markay sheekaysanayaan way isku celceliyeen sidee ugu celcelinaysay iyada ka sheekaynaysa Aisha ana sidaan ugu celcelinayay qasab kaga soo saaray bay tiri riyadii buu dabeetana Aisha uga warantay waxay tiri waxaan odaygayna waa maqayahay waxaan ku riyooday inaan uurkana aan dhalayo ilmo acwara tiirka guriga kamidana uu maaragtay jabay ama wax noqonayo waxay ku tiri nabiguna wuu iman doonaaye laakiin waxaan kuu sheegayaa laba arrimood arrintaas aad ii sheegtay sidaad iigu sheegtay hadday u dhacday odaygaaguna wuu dhimanaya u geeriyoonaya ilmo faajiro habaar qabaana waa dhalaysa ayay ugu fasirtay Aisha radiyallahu ta'ala anha waa tootali ka duwan kii nabiga kaleey salaatu wasalaam gabadhii ooyeysa ayuu nabigu yimid kaleey salaatu wasalaam dadna kaasoo ku yiri maxay la ooyeysa waxay tiri riyo adiga bay ku weydiin jirtay bay weydiisay waan u fasirayo waa talkan ka ooyeysa dabeetana riyadii buu uga sheekeeyay markaasuu ku yiri ma hiya Aisha maxaad Aisha saa u samaysay idha abartum min almuslim ar-ru'ya fa'buruha 'ala al-khayr haddaad riyo muslimka u fasiraysaan dhinaca wanaagsan sida wanaagsan ugu fasira fa inna ar-ru'ya takun 'ala ma yu'abbiruha saahibuha sidii qofkaas uu tacbiiriyay riyada ayay inta arinta riyadu ay ku dhacaysaa aadaabta qofka riyooyinka fasiraya maxay tahay imaam Malik rahimahullah waxa la weydiiyay qof waliba riyada miyuu fasiri karaya oo cabiri karaya dabeetana wuxuu yiri abin nubuwati yul'ab
ما نبينimadi baa lagu ciyaarayaa buu yidhi uma qaal haddana wuxuu yidhi riyadu waa qayb nebinimada ka mid ah markaa in lagu ciyaaro maaha lidaalika ahlucilmi raximah allahu tacaala aadaab bay u sameeyeen qofka riyada fasiraya kow inuu yidhaahdo marka walaalkii riyo weydiiyo khayran lana wa sharan liacdaa'ina arrintaasi khayrna way noo tahay cadowgeennana shar bay u tahay arrinta labaad inuu qofku riyada si fiican u dhegaysto oo wixii su-aalahe mushkila uu waraysto arrinta saddexaad inuu isku dayo inuu sida ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan uu nebigu sheegay si wanaagsan riyooyinka u cabira inuu ku dadaalo inuu ku fasiro arrinta afaraad qofka tacbiirinaya waa inuu qof dee warac leh ammaano leh uu noqdo axwaashiisa oo dhan uu ku dadaalo inuu noqdo qofka kitaabka ilaahay xafidsan sunnaha nebiga wax ka garanaya luqadda uu wax ku fasiraya wax ka garanaya arrinta ku xigta inuu qofku riyadu ceeb badan bay wadataa qofka wax loo fasiray waxa laga yaabaa inuu qofku ceeb badan ama arrimo badan uu qarinayay ay riyadu soo saarto inuu markaa walaalkiisa muslimka ah ama walaashiisa muslimadda ah uu riyadeeda asturo oonu ka sheekaynin uu ammaano yeesho ilaa wixii uu ka fasax ku qaata mooyaane inuu cawraadda asturo inaanu jawaabta ku degdegin inaanu yani wixii aanu wax ka garanayn aanu dhex dabaalan inaanu fasirin wax walo wax laga waraystaba aanu fasirin ninkii maxamed ibnu siriin la odhan jiray taabiciga ahaa ee cilmigan aabba u ahaa waxa weeyaan inta la weydiiyo fasirayo inta uu diido ama uu yidhahdo garan maayo waxaa badnayd inta aanu fasiri jirin laakiin wax walba lagu weydiiyo riyo walba aad jawaabtaaduba ay diyaar noqoto taa laftirkeedu waa mushkilad weeyaan inuu ogaado in riyooyinku ay kala gadisan tahay kolba qof saaxiib walba qofka hay-addiisu sida ay tahay taa haddaynu tusaale u soo qaadanno ninkii cabdullahi ibnu siriin ayaa nin baa u yimid wuxuu ku yidhi waxaan ku riyo xalay oo dhan waan eedaamayo anigoo eedaamaya waxaan ku riyooda anigoo eedaamaya wuxuu ku yidhi taxuj biidn illah waad xaji doontaa xajkaad sanadkanaad xajka tegi doontaa iyar kadib baa nin kalea u yimid wuxuu ku yidhi xalay oo dhan anigoo xalay oo dhan waan eedaamayay waa kii oo kale soo maaha wuxuu ku yidhi tuug baa tahayoo jeel baad gelaysaa dabeetana talaamiiddiisii baa u yimid waxay ku yidhahdeen dee wakhti yar gudahood ayaa laba nini isla su-aashii unku weydiiyeen ninba sibaad ugu fasirtay wuxuu yidhi labada nin dadka dee wejigooda adeegaysahay nin cibaado iyo dee diine ka muuqata buu ahaa dabeetana waxaan ugu fasiray waadin fi nnaasi bilxaj yani xaj baan ugu fasiray ka kalena wuxuu yidhi nin dee habaarqabo tuug ayuu ekaayo waxaan ugu fasiray waadinu baynahum ayatuha alciiru inakum maxay ya saariqu waa seexateen baan u malaynaya cashadii ma dhawey maxaa leedihin waay marka waxa weeyaan inuu qofka bani aadamkii micnaha waxa weeyaan inuu qofku axwaasha dadka uu u fasirayo uu axwaasha hoosta ka khaawiso hoosta ka eego wax badan bay ka caawinaysaa riyada iyo fasiraadeeda qof dumaraa ku imanaysa iyadoo hinaasan oo hinaasiya hayo ayaa laga yaabaa in riya kuu sheegto dee waa inaad ogaataa xaalkanay ku jirtaa inuu yahay xaalaan normal ahayn dabeetana sidaa darteed ayaa fasiraadda aad fasiraysid qawaaniinta aynu ka sheekayn doonno markaad marinaysid waa in arrintaasi aad ogaataa in qofka bani aadamkii tushuush aanu qabin oo xilliga maskaxdiisu ay degan tahay oo ay noqoto fasiraadda waqtiyada uu maaragtay arrintaa uu fasirayo ama uu ka hadlayo aadaabta waxaynu yar ka taabanaynaa qofka seexanaya riyo arki doona haddii dee inuu qofku markuu seexanayo waxyaalaha looga baahan yahay si riyadan uu arkaya ay u noqoto riyo wanaagsan kow inaanu haddii uu kari karayo salaadda cishaa'i daruuro mooyaane hurdada aanu uga raagin inuu noqdo qof awaamirta iyo nawaahida ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa ilaaliya inuu ku ijtihaado inuu weyse ku seexdo inuu qofku dhinaca midig uu ka biloobo hurdada adkaarta akhristo ismariyo inuu qofku sunan alfitra ilaaliyo inuu qofku xalaal miirato uu noqdo xalaal cun uu noqdo da jirkana uu ismariyo taa waynu sheegnay aragtida nebiga calayhi salaatu wasalaam markay riyo noqoto bukhaari wuxuu soo wariyey xadiid anas radi allahu tacala canhu qaal in nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii riyo igu arkay faqad ra'aanii way arkay buu yidhi faina shayطaana laa yatamahalu bi shayطaanku aniga iskama kay dhigi karayo riyada mu'minkuna buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qayb ka mid ah 46 qaybood oo nebinimada buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayaddii muslimna waxay sheegaysaa qofkii riyo igu arkay faqad ra'aanii fainahu laa yanbagii lishayطaani an yatashabaha bi uma bannaano shaydaanka umanay sugnaanin shaydaanku inuu iska kay dhigo laakiin wax weeyaan qof waliba inuu yidhaahdo dee nebigii waan arkay uu dabta fasiraadda markuu la imanayo waxa weeyaan waa in la iska hobsadaa
hadduu yidhahdo nabiga indhihiisu blue bay ahaayeen ama yidhahdo nabigu wuu dhukurnaa calayhi salaatu wasalaam wixii la mid ah wax weeye laga aqbali maayo waa in riyadan aad nabiga ku aragtay calayhi salaatu wasalaam ay noqotaa riyadii sidii nabigu dee u ekaa inoo sheegay kutubtii inoo sheegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu u ekaa dee riyada la leeyahay nabigii baan arkay waa inay riyadaasi ay noqotaa la mid noqotaa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay u ekaa hadday tahay khulqadiisa abuuridiisa afkiisa sankiisa timihiisa waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu u ekaa kutubtu way inoo sheegtay xadiistu way inoo sheegtay marka inaynu taa raacno weeyaan oo qofku hadduu dee wax kale arkay lagu yidhahdo nabigii calayhi salaatu wasalaam maad arag raagidda riyadu dhicitaanka riyadu qofka hadday ka raagto culamadu waxay isla raaceen riyadu hadday riyo fiican tahayna way raagtaa riyadu hadday riyo xun tahayna way soo degdegtaa marka riyada xuni waxay u soo degdegaysaa si qofka bini aadanka aad qalbigiisa diiqad iyo maaragtay muruga aanay gelin ayaa la soo dedejiyaa riyada maaragtay sayi'a ama xun riyada fiicanna way ta'akhurtaa si qofka bini aadanka karaamada ilaahay uu garto oo ugu farxo riyadaasi ina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofka bini aadanka u gaarsiiyey qaybtii labaad baynu u gelaynaa ee ku saabsanayd waxay qaybta labaad ku saabsan tahay riyada sideen u fasiraynaa riyooyinka qawaacid baa jirta lagu fasiro riyooyinka qawaacid baa jira waxaynu ku bilaabaynaa qaacidada ugu horreysa waxa weeyaan riyadu waxaa laga yaabaa inay laba macno leedahay aad ugu fiirsada intaa dambe riyadu laba macnood inay leedahay qofka bini aadanka oo iska hor imanaya qofka bini aadanka waxa inuu alfaadeeda iyo usuusheeda uu daraaseeyo oo dhinaca ugu fiican wadada ugu fiican hadii laba wadada ama saddex wada ay leedahay wadada ugu fiican ee ugu wanaagsan ee qofka bini aadanka u jeedinaya qaacidada labaad waxay sheegaysaa waxa laga yaabaa riyadu inay adiga kaliya kugu kooban tahay sidii qofku riyooday inuu cirka u baxay oo intuu cirka u duulay ama uu tagay inuu hoos dib ugu soo noqon waayo dhulka taa culimadu dabcan waxay ku fasiraan hadduu qofku xanuunsanayay in geeridiisa ay soo dhowaatay haddaanu xanuunsanayn inuu safar u baxayo haddii maalan ba uu wilaayad istaahilo uu qof dee waali noqon kara uu noqdo in jago wilaayadnimo ama imaarada in loo dhiibayo ayaa taasina kadalika sheegaysaa kadalika waxaa dhici karaysa riyadu inaanay isaga ahayn ay keyrkii ay tahay sidii qofku ku riyoodo in dab gurigiisa iyo guryaha jaarka oo dhan uu qabsaday oo kale taasi keligii maaha isaguna wuu ku jiraa jaararkuna way ku jiraan marka waxaa dhici karaysa waxaa lagu fasirayaa waa dulmi xagga amiirka ama madaxweynaha uga imanaya dadka ama dhimasho ama cadow ama fitno caam u noqonaysa dadka ama majmuucadii uu ku riyooday oo dhan qaacidada saddexaad ee in la ilaaliyo ay tahay waxa weeyaan waxaa dhici karaysa riyadu in ta'wiilkeedu in adigu aad ku riyooto laakiin riyadan adiga aanay munaasib kugu ahayn marka waxa weeyaan adigoo ilmo dhalaya oo kale marka waxa weeyaan adigii taasi waad ka baxday waxa la eegayaa maxaaskaaga ma walaasha waxa weeyaan haddii riyadu ay noqoto mid adiga aan munaasib kugu ahayn waxaa loo gudbayaa walaalka walaasha saaxiibka qaraabadaada iyo ciddii ay cilaaqad arrinta taasi ay la leedahay geerida oo kale qofka isagoo caafimaad qaba iyo wixii la mid ah ilmaha yari haddii uu riyoodo riyadaasi waxa weeyaan uu la yimaado riyo dee shuruuddeedii wadata riyadaas waxaa loo ta'wiilinayaa oo loo sharxaya ama aabbihii waalidkii aabbihii ama hooyadii ama walaaladii qofka khaadimkeen inuu shaqeeya uu riyoodo waxaa dhici karta in sayidkiisa u shaqeeyo ninkaa u shaqeeyo dukaanka u hayo ama guriga uga shaqeeyo ama beertiisa uga shaqeeyo ayaa loo fasirayaa qofka dumarkii waxaa laga yaabaa in odaygeeda ama qof ahlulbeytkeeda ka mid ah in kadalika loo fasiro qaacidada afraad waxay sheegaysaa waxaa laga yaabaa qofku inuu naftiisa wax u arko oo khayr ah waxa weeyaan khayrkaasi waxaa dhici karaysa inaanu keligii ku koobnaanin ee isaga iyo qaraabadiisaba khayrkaasi inuu u noqdo ciddii la faraxda faraxiisa la faraxda ayuu khayrkaasi raacayaa ciddii faraxiisa ka xumaatee ku faraxsanayn isaga aanay adduunyada isku fiicnayn qofka hami iyo nakad iyo xumaan ayay kadalika ay ku noqonaysaa qaacidada ku xigtaa waxa weeyaan waxaa laga yaabaa arrimo mucayani inay arrin keliya ay sheegaan qofba wuxuu ku riyoonayaa cadceeddoo madoobaatay wuxuu ku riyoonayaa badiyo qallashay wuxuu ku riyoonayaa meelihii ku cibaadaysanaya ama masaajidadiioo dumay wuxuu ku riyoonayaa buur weyn oo meesha taallayoo duntay waxyaalahaasoo dhan marka la isku daro hal fasiraad bay yeelan karaysaa hadda isla riyo keliya ku timid laakiin midba keligeed goonni uma qaadaysid waxaa lagu fasirayaa waxaa dhici karaysa qof culamo inuu dhintay ama waxaa laga yaabaa qof maaragtay ama boqora ama amiira ama wasiira inuu dhintay iyo wixii la mid ah marka riyooyinkaasoo dhan waxaa dhici karaysa haddaad ku soo ururiso inaad inta markaad ku soo ururiso hal fasiraadoo keliya arrinta taasi ay yeelato kadalika ashyaaga kale
qofka bani'aadamka haddii uu rumaan cuno oo kale oo xanuunsanayo uu dhimanayaa baa ay ku fasirayaan laakiin haddii boqorka loo dhiibo rumaankaasi waxa weeyaan magaalo cusub buu furayaayo waddankiisa baa sii ballaanaya haddii qof aan xaas lahayn loo dhiibo waxa weeyaan wuu guursanayaa qof dumaroo uur lahayn uur bay yeelanaysaa hadday uur leedahay ilmay dhalaysaa qofka taajirkii kontaraag cusub oo dhaqaalihiisii sare u kaca ayuu ku helayaa qofka faqiirkii xoole iyo dhaqaale ayuu helayaa sidaas taana ay qaacidadaasi ay tahay qaacidada taa inoogu xigtaa waxa weeyaan qofku haddii uu arko shaqooyinka ka midoo riyada hormaraysa waxa weeyaan qofkaasaa u baahanaya laba yeer baad ku riyoonaysaa waxa weeyaan dacwad baa maxkamad lagu soo ashtakeynaya baa laga yaabaa ama dacwad baa maxkamadda aad geynaysaa baa laga yaabaa dhakhtar baa ku hormaraya waxa weeyaan ama waad xanuunsanaysaa ama waxa dhakhtar baad siyaaranaysaa waxa weeyaan waxa qof xanuun waxaad arkaysaa qof sheekh oo culamo ah oo meesha marmaraya waxa laga yaabaa inaad fatwo uga baahato ama aad nikaax iyo guur aad kugu soo socdo iyo wixii la mid ah marka dadka shaqooyinka haya hadday riyada qofka u soo galaan markiiba waxaad u dhaqaaqaysaa qofkaasi shaqada uu specialistka ku yahay ayaad dhowaan u baahanaysaa qaacidada taa ku xigtaa waxa weeyaan in qofku fasiraadda marka uu fasirayo oo saynu hore usoo sheegnay sheekadii ibnu siriin inuu dadka ashkhaastooda iyo hay-aadkooda uu ku fasiro kolba sida ay yihiin hadduu qofku qof wanaagsan yahay hadduu qofku yahay qofka aan wanaagsanayn iyo wixii la mid ah qaacidada taa ku xigtaa waxay sheegaysaa in riyada keliya waxaa dhici karaysa inaad waxyaalahaad ku riyooto bahal baa jira safarjel la yidhaha safarjelku waa saytuunka iyo tufaaxiyaba u dhow yahay carabta cunta waxa weeyaan waxaa lagu riyoodaa waxaa lagu fasiraa inuu cizi iyo quruxu yahay haddii dalalka fursiga la joogo dalalka ciraaq iyo iiraan iyo meelaha la joogo saasaa loogu fasiraa laakiin dalalka carabta haddii arrintaasi ay timaado waxa weeyaan safarjel haddii la yidhaha kelmaddaa la kala qaybinayaa safar iyo jalaa waxa weeyaan qofkaasi wuu safrayaa meesha uu joogay buu ka ambabaxayaa oo meel kale ayuu uga ambabaxaya kadalika ikhtilaaf aladyaan diinaha oo kala gadisan ayaa riyada dhexdeedii kuu soo gelaya qofku haddii uu ku riyoodo isagoo meyd cunaya meydkaasi waa xoolo xaaraana waa hami iyo nakad weeyaan dadka xaaraan u arka meydka laakiin waxaa jira diimo kale dad u arka meydkaasi inuu maaragtay wax wanaagsan yahay la cuno qolooyinkaas iyaga waxaa lagu fasirayaa arsaaq iyo faa'iido ayuu u yahay taa haddaynu ka gudubno ikhtilaafu alamaakin oo kale meelaha kala gadisan waxa weeye qofka bani aadamka hadduu riyooday qofku inuu qofki ku riyooday inuu qaawan yahay taasi hadday masquul dhexdeed tahay waa caadi waa arrin caadi ah oo dhibaato aan lahayn waa riyo wanaagsan xitaa riyo xun maaha laakiin marka lagu riyoodo qofku isagoo qaawan oo ama masaajidada horteeda ama suuqa bartankiisa ama meel lamida waxa weeyaan waa shuhradaan faa'iido lahayn waana cawradaa qofkaasoo ilaahay kashifayo iyo wixii la mid ah kadalika ikhtilaafka macaayishka dadka noloshooda ikhtilaafkoodu door buu ka ciyaaraa iyo arsaaqdoodu qolooyinkan cuntada kariya ee tabaakhiinta ah madbakhyada ku jira riyadu markay dhar uskaga xidhan yihiin iyaga waxaa loogu fasiraya waa arsaaqad iyo faa'iido fara badan hadduu laakiin qofkii tabaakh ahaa ku riyoodo inuu suud xidhan yahay ama uu toob nadiifa xidhan yahay halkaa waxa weeye waa arsaaq darro maxaa yeelay dadka madbakhyada ka shaqeeya arsaaqdooda iyo faa'iidadoodu waxay ku jirtaa de markay shaqaynayaan dharkoodu ay uskag yahay laakiin marba haddii ay xaragoodeen micnihii waxa weeyaan risqigoodii iyo meelaha ka shaqaynayeen iyo hawlihii iyo neefafkii iyo hawlihii ay kala dabirayeen ayaa hoos u dhacay caadaadka dadka iyo taqaaliidooda laftirkeeda in qofka wax fasiraya wax ka ogaada waa muhiim weeyaan baashan faasuuliyada loo yaqaano oo kale qolooyinkan diintan saabi'ada aaminsan waxaa loogu fasiraya inay xoolo xaaraana tahay waayo xaaraan buu ka yahay inay cunaan qolada majuuska ee dabka caabudaa waxa weeyaan ma cunaan hilibka lo'da ma cunaan marka waxaa loogu fasiraya hadday hilib la cunayaan dhibaato kadalik yuhuuddu hilibka geela ma cunaan haddii hilib geela ay ku riyoodaan waa mushkilad weeyaan qolada yunaaniyiinta loo yaqaana digaagga ma cunaan digaagga hadday ku riyoodaan waa mushkilad iyo musiibad muslimiintii khansiirkii iyo khamrigii shaqo kuma leh hadday qofkii khamri cabaya qofkii khansiir cunaya hami iyo hami iyo dhibaatooyin iyo xaaraanu qofkaasi dhex dabaalanayo ayay arrinta taas ay lagu fasiraa qaacidada ku xigtaa waxa weeyaan in qofka bani aadamka riyada haddii uu ku arko walaalkii cawrada muslimka hadduu dareemo ama uu riyada ka dareemo waxa weeyaan qofka bani aadamka ilahi subxana wa tacala uu ka cabsado uu qofka uu u ilaaliyo weeyaan waktum cawaara annaasi in cayarta waxdar min alicjaabi in asabta
ibn qayim raximah allahu tacala wuxuu yihi qofka muftiga ah iyo qofka riyada fasiraya iyo qofka dhakhtarka ah intuba dadka asraartooda ay wax ka ogaadaan iyo cawraadooda maa laa yaطalic calayhi hayruhum markaan ilaahi subxaanahu wa tacala ay ka cabsadaan weeyaan waxaynu soo gaadhnay qaybtii aanu arkayna ugu muhiimsanayd ee ahayd sidaynu riyada u fasirnaa iyo xogee amilad baynu insha allahu tacaala aynu qaadan doonaa riyadu waxay culammadu sheegeen in 3 qaybood riyada markaa lagu riyoodo ee qofka loo sheego 3 arrimood riyadaasi kama baxaan amarka ugu horeeya waa waxa loo yaqaano ramsiga waxa weeye waa noloshii iyo maciishadii iyo dee noloshan lagu jiro ee ta'wiil iyo fasiraad u baahan ramsi baa loo yaqaanaa tusaale ta labaad shaahid baa loo yaqaanaa shaahidku waa markhaatiga tusaalaha hore xoojinaya ta saddexaadna xashwi baa loo yaqaanaa oo waxyaalaha riyada lagu buuxbuuxiyey qof baa ku imanaya riyuu kaaga sheekaynaya dabetna maqsinkii baan galay maqsinkii baan ka baxay dariiqaan istaagay xagganaan soo galay xagganaan sii galay haddaad arrimaha isku daydid inaad waqti geliso muhiimkii baad ka tegaysaayoo dabetna riyadaasi si sax uma fasiraysid waxaad u baahan tahay inaad ramsiga gacanta ku qabato ramsiga markaad gacanta ku qabato wixii shaahida ramsiga xoojinayana aad qaado wixii xashwigana waa adqaadtaasoo uma baahnid inaad waqti ku mashquushid saddexda arrimood baa muhiima qofka bini aadamka inuu yani u ogaado taa hore ma ogaanay riyadii baad ramsigeedii iyo shaahidkeedii iyo xashwigeedii baad kala garanaysaa waxaad u dhaqaaqaysaa wax loo yaqaano alintiqaa kala doorashadii riyadii baad shaandhaynaysaa ood kala dooranaysaa wax weyn calaamadii baad daydayaysaad gacanta ku qabanaysaa ramsigii baad daydayaysaad gacanta ku qabanaysaa wixii ma bushaara wixii ma digniinba wixii ma tambiihba ma xashwiba ma khaldiba waxba isku walaaqan wixii baad intaad miiska saarto walidaalika waxay culamada mufasiriintu yidhaahdaan inta badan waa in la qoraa waa in qofku qoraa riyadu fasirayo ka soo riyooda waa inuu soo qoraa ama waa inaad marka lagu weydiiyo aad qortaa markaad qortid baad halkaa ka baaraysaa ramsigii iyo xashwigii iyo ramsigii iyo xashwigii iyo shaahidkii intaa marka hore riyadii baad saddexdaa mid sheegtay mar labaadkii intiqaabaad samayso waad shaandhaysay waad kala bahlaysay alcard baa la imanaya wax la yidhaahdo cardigii baad marka saasaa usoo dhigaysaa riyadani ma waxay soo gelaysaa bidalaalati alqur'aan ma aayado qur'aana baa jiro riyadaasaad sal uga dhigayso ama asaas uga dhigayso ma waad weydaayad qur'aana dhinacii xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam u dhaqaaqaysaa talow riyadan wax xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ood meel ka soo gelin karaysaa miyay jirtaa waad ka tegaysaa waabaad weyday almacnaa iyo qiyaas iyo macnihii iyo tashbiihii wax la mida ayaad eegaysaa dhinacii luqadii iyo amhaashii iyo mahmaahihii baad gelaysaa ayaad eegaysaa luqadii baad eegaysaa qalbigii iyo cagsigii baad eegaysaa yani arrin sahlan xaqiiqatan ma aha markaa kolba tay tahay ayaad biloobaysaa ood fasiraaddii aad gelaysaa mid walba tusaale yar baynu dul maraynaa intaynaan dhammaystirin insha allahu tacaala baabkan waa baab ballaadhan wakhti badan buu u baahan yahay dabardib ka warrama 27 xalqadood oo meela iyo 28 xalqadood oo meela ayaanu nusu saace ka hadlaynay barnaamijka sidan kitaabkan waa 200 iyo xoogay page laakiin waynu yaraa fikradun baynu caawa ka qaadanaynaa insha allahu tacaala tacbiirta ku saabsan ama fasiraadda ku saabsan arrinta loo yaqaano kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmaha yaree dhashayee ilmaha yara waxaa lagu fasiraya cadow maxaa u daliila faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasana waa muuse calayhi salaam suurat alqasas waan garanaynaa dambaska waxaa lagu fasiraa camalka baatilka ahayn fiicnayn مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح qofku inuu qarraqmo oo badweyn ku dhex tabaasho waxa lagu fasirayaa fitnada lagu fasirayaa fitnada ayaa lagu fasiraya mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naara lulada maxaa lagu fasirayaa amni baa lagu fasirayaa maxaa u daliila hay duculkeena inta tafsiirka marsaday lulada idh yughashikum nucaasa amanatan minhu waka fuulka iyo cadaska iyo basalka iyo wixii lamida waxaynu ku fasiraynaa in qofka bini aadanka riyadiisa waxa lagu yani ramsigu wuxuu noqonayaa in qofku arrin habooreyd inuu qaato tukaliita uu qaato ilaahi subxana wa taala suurat albaqara muxuu inoogu sheegay fadcu lana rabbaka khayr waka فادعوا ربك خرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير سيد الشيخ وشيخ geedka ayibka ee wanaagsan waxaynu ku fasiraynaa
طيبة بارك الله فيك ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة بستانك محين كفسرينا عملك يا إنه أدوق بتنا وحوي يقفك بلادك عمل كيس إحباط ما كنا عيو خسارة كنا عضي فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت بيتك محين كفسرينا كأنهن بيض مكنون محين غريان دمرك ودمرك وياه نورك محين كفسرينا هنون أنت مجدي وحنا كفسرنا ضلال كيك وعشان حقه يخرجه من الظلمات إلى النور ما كان تعبير كيف القرآن كسجود وكاوية وحنا نقول على عينا تعبير كيف كصاب صلاة سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيرت قفك بلانك فريس هذه مثل شريض فير يسوق الشمع حنا كفسرنا قفك الدمر كانوا كذلك كفسرنا فإنهن محيي النبي عليه الصلاة والسلام خلقنا من ضلع عوج غيثك والروبك وحين كفسرنا الهدى والعلم بين كفسرنا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث هذا حديث تبا مارتي ليغيا قفك دمر كي تممدو وين له waxa lagu fasirayaa cudur faafa ama taacuunka iyo wixii lamida raaytu anna imra'atan sawda tha'irat ar-ra's buu nabigu waxa arkay gabar madow oo timaheedu maartay xagga sare tiba waaweyn oo maartay kala بفوق خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعصة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها وحين النبي عليه الصلاة والسلام قف دمره مذو وتميه ذو مارتان فأنا فيرنين كلا ميلو ماتي ساريين أيام أيام مدينة كالصوب بحضي يسوي جحفة شوقة طبعا تروح عن أوجادي بنبغى كوف السري إن حنوكي مدينة وكالصوب حيو جحفة ماشي الله هذا جحفة وصبحي عنها وحلقوا فسرة علمك ويعبر بالفطرة كذلك فترة لقوا فسرة حديث الإسراء غير تعالى كذلك كهلينا شيركة وحلقوا فسرة رجع فاسقين تايحون حن وأيها الفاسقة والفويسقة أيها النبي عليه الصلاة والسلام حديث وكل شيء ظلمي waxa lagu cabiraya ظلمات اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات بين النبي عليه الصلاة والسلام geedka timirta ama nakhlada waxa loo yaqaan waxa lagu fasalaa qofka muslimka ee saalixa geed baa jiray nabiga عليه الصلاة والسلام waraqeed waanu ka dhicin waynaha mithlu muslimka kala weeyaan yaa garanaya dabeetrawati ma aragtay saxaabigi Abdullah ibn Umar aamusay markuu nabigu sheegay uu ku yiri maxaad u sheegay wadoo wuxuu yiri saxaabadii meesha fadhiday qaala hiya an-nakhla nabiga عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تعبيرته waxay noogu xigtay تعبيرته ku saabsan bidalaalada المعنى macnaha iyo qiyaasta dabka waxa lagu fasiraa fitnada waayo dabku wuxuu fasahaadiyaa wax wala uu soo maro fitnaduna dalka iyo dadka fasahaad bay u tahay xidigiyada ama nujuumta waxa lagu fasiraa culimada waayo labaduba dadka way hagaan xadiidka ama birta waxa lagu fasiraa xooga iyo dhaqaalaha urta wanaagsan waxa lagu fasiraa hadalka wanaagsan ee tayyibka رايحة حنا عكس كذا ويان ديجا وحلا جو فسرا نحن أو يعني وحويان مقعدونا مسك وحلا جو فسرا عدو أما قفصة بدعولاء قفك حنوصنا يا من هو جيسا كسب بحوي سجون يسلق دقايقين وحلا جو فسرا لمشهديسا السجوا هذا يعدي وكسب حق جيسا قفك حنوصنا ينا ونصير نولانا يو الباب هذا يريان ضيقة الباب كير عليل جا قفك عدي وكسب بحو waxaa lagu fasiraa qofkaas in Ilaahay faraj u furay oo badbaaday qofku markuu ka safro meel u safro waxa weeyaan inuu qofku ka gudbayo meel kala tagayo qof dhimashada qofka waxa lagu fasiraa toobadiisa iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo noqonayo qofku hadduu beer ka shaqeynayo waxa lagu fasirayaa shaqada iyo amalka wanaagsan ayga waxa lagu fasiraa cadow qaylo badan libaaxa waxa lagu fasiraa nin mutasallit oo dhibaato badan dacwada waxa lagu fasiraa nin mukri badan oo khidaac badan oo dadka khiyaamayo khaayna taasi waa dalaalada macnaha iyo qiyaasta weeyaan taa waxa soo raaca marka quraanka baanu sheegnay xadiidkii macnaha iyo qiyaasta iyo shabahaadii magacyadii ba hadana soo raacaya waxa weeyaan qofka hadii raashid la yiraahdo deena qofkaasi meel fiican marayo rushdi baa lagu fasirayaa qofka saalim inuu badbaadayo qofka saciid ku riyooday sacaado iyo liibaan iyo baraare qofka kaamil in arrimaha gacanta ku haya dhameystirmayaan qof saalixiin qof hanuunsan yahay sufradan cuntada lagu cuno safar baa lagu fasirayaa dahabku waxa weeye waa riyaan fiicnayn
maxaa yeelay min adhahaab waxaasi waa wax tegay oo baaba'ay buu noqonayaa alxabasha waxay ku fasiraan markay daf carbeedka noqoto xubbu shay qofku inuu wuxuu jecel yahay uu jiro ashuqa waa apartmentka ama guriga cimaaradaha sarta guryaha ku yaala af carbeedka shaqa la yiraahdaa marka taana mashaqo iyo dhibaato iyo ciriiri baa lagu fasiraa madaxii ra'sigii ra'iis baa lagu fasirayaa marka ayada fasiraadeeduna waa nooca waxa ku xiga hadana qaybta ku xigta ضدقي iyo cagsigii qabowgii kuleylkii baa lagu fasirayaa dabkii naxariis baa lagu fasirayaa qofkii uu xiibanayay qof xiibsanayay baa lagu fasirayaa halkaas dadtan sheekada laga gelayaa haddii riyooyinkaaga markaad isu keento oo quraankii ka weydo oo tafsiirkii ka weydo oo xadiiskii ka weydo oo tashbiihii ka weydo luqadii carabi baynu wax ku sheegaynaa Soomaali inaad u fasirto luqadii aad ku hadlay maahmaahii af Soomaaliga baad ka deydaysaa kadalik kuwa carabta intaasoo dhan haddii riyadaasi aad fasiraadeedii aad garan weydo waxaad u noqonaysaa kutubta tafsiirta riyooyinka oo kutub aad iyo aad u fara badana kuwooda weliba qadiimka ee hore kitaabka naabulsi kitaabka ibnu siriin kitaabka ibnu qutayba kutubtaas ibnu qutayba kitaabkiisa weliba la takhriijiyey aad iyo aad buu fiican yahay kutubtaas aad u noqonaysaa saddex khudwadood baynu soo sheegnay waxa weeyaan sheekadii ramsigii iyo shaahidkii xashwigii waxaa kuu soo raacay marka intiqaagii kala doorashadii iyo shaandhayntii cardigii aad soo bandhigtay cardigii markaa soo hoosgalayaan waxyaalaha aanu sheegnay oo dhan ta ku xigta ta'liiftii weeyaan ta'liiftii wixii oo dhan baad isku soo ururisay usuushii baad dabeetana u noqonaysaa wixii baad eegaysaa kadib baad dabeetana waxaad ta'liifinaysaa sheekadii baad ta'liifinaysaa afar mithaaloo degdega uu sheekhu halkan ku sheegay baan insha allahu si degdega inuu u dul maraynaa alxajaaj baa wuxuu ku riyooday alxajaaj ibnu yuusuf thaqafi baa wada garanaysaan wuxuu ku riyooday in laba jaariyadood oo xuural cayna ay cirka ka soo degeen samadii aad ugu fiirsada waxaynu tabiqaynaa qawaaciddii aynu ka soo sheegnay wuxuu ku riyooday laba jaariyadood oo cirka ka soo degay oo markaa dhulka yimid xajaaj mid buu gacanta ku qabtay tii kalena samad ay ku noqotay labadii jaariyadoodii soo degay xuural caynta midna gacanta ku qabtay midna dib ay noqotay ibnu siriin baa la weydiiyey wuxuu yidhi waa laba fitnaa ka dhacaya waqtiga ninka la yidhaahdo alxajaaj ibnu yuusuf midna wuu la kulmayaa midna dabadii bay dhacaysaa lama kulmayo xajaaj wuxuu soo gaadhay fitnadii ibnulashcad la odhan jiray dabeetana fitnadii kale ibnulmuhallab muu soo gaadhina way ka dambaysay ayib maxaynu ku keennay laba ramsi bay riyadani laba ramsi bay lahayd ramsiga ugu horeeya wuxuu ahaa labada jaariyadood ramsigii labaadna wuxuu ahaa inuu midna ka qabtay midna ay ka fakatayoo ay cirka ku noqotay ramsigii hore ibnu siriin raximahullah wuxuu asal uga dhigay tacbiirkii bidalaalati sunna sunnaha oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitna adaru cala arijaali min annisaa labadan jaariyadood ina nisaagii dumarka waxaynu ku cabirnay fitna soo maaha markaa wuxuu sheegay inankaa fitna ay labadaa jaariyadood laba fitno weeyaan buu yidhi halkii jaariyadood waa fitno labadii dumarka waa fitno labadii jaariyadood waa fitno markaa jaariyadii waa fitno labadii jaariyadood waa laba fitno halkaa fitnadu ka qaatay ramsigii labaadna waxa uu ka qaatay dareenka iyo gaadhista uu gaadhayo inuu wakhtigaa uu la kulmayo iyo inaanu la kulmayn buu taana qaatay dabeetana labadii asal ahaa nisaagii fitnada ku fasiray iyo idraakii yani wakhti ahaan uu gaari doono labadaasuu isu geeyey micnihii buu ka soo saaray odhanayey labadaa fitno weeyaan midna uu gaaraya midna wakhtigiisi ma noqonayso kadalika ibnu siriin baa nin baa u yimid wuxuu yidhi gabadh baan ayaan yani khutubadeeyey aan doonay waxaan arkay riyadii waxaan ku arkay gabadhaa la ii doonay inay tahay gabadh madow oo gaaban markaa riyada fasiraadeeda ka waran wuxuu yidhi ibnu siriin amaa sawaaduha fajamaaluha madowgaasaad aragtay waa dhaqaalaheeda wa amaa cumruha wa amaa qisaruha fa cumruha waxaa gaabanaad aragtayna waa cimrigeedii baa cimri gaabana in yar kadib gabadhaasi way dhimatay ninkii guursadee riyadaa ku riyooday ayaa dhaxlay taasina waa taa haye labadaa riyadaas maxaa ramsi u ah waxaa ramsi u ah madowga qofka dumarkaa sawaadulmar'a madowgii aanu sheegnay iyo gaabnidii labadaasaa ramsi u ah dabeetana ibnu siriin raximah llahu tacaala tii ugu horreysay asal buu helayo wuxuu yidhi lisaan alcarab walifulaan sawaad ay maalun kaiir tii hore madowga
wuxuu ka soo qaaday dhaqaale lacag baynu nidhi soo maaha wuxuu ka keenay lisaan alcarab uu dib ugu noqdayo ibn manduur wuxuu ogaaday faama sawaaduha lifulaan waxa la yidhahdaa lifulaanin sawaad ay maalun kathiir halkaa wuxuu sheegay inay maalqabeen ahayd lacag haysatay ramsigii labaadna wuxuu ka dhigay almacna walqiyaas watashbiih wuxuu ku shabahay bedelkii qofka bani aadamka ah gaabnidii cimrigiibu ku fasiray hadduu yahay mid dheer hadduu yahay mid gaaban marka hadduu gaaban yahay cimrigii baa gaaban buu yidhi labadii buu jamciyey riyadii buu saa ku fasiray tii saddexaad nin cabdullahi bni muslim la odhan jiray baa wuxuu yidhi waxaa la fadhiisan jiray ibnu siriin fataraktu majlisahu sidaan wax uga dhigan jiraan casharada uga marsan jiray ayaan iskaga tegay ibnu siriin wajaalastu qowma min alabaadiya qolo abaadiyadii ee shiicada ahaa ayaan wax ka bartay aan la fadhiistay waxaan ku riyooday buu yidhi intaa kadib kaannii maca qowm inaan la fadhiyo qowm sida janaasadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ibnu siriinkii aan ka tegey baan ku soo noqday waxaan ku yidhi ibnu siriin waxaasaan ku riyooday wuxuu ku yidhi maa laka jaalasta aqwaaman yuriiduuna an yadfinuu maa jaaa bihi moxamed sala allahu calayhi wasalam maxaad ula fadhiisatay dad doonaya inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnihiisii iyo diintiisii inay baabi'iyaan labadii rumuustii maxay noqotay riyadan janaasadii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeya waa ramsi weeyaan dadkaa janaasada sidaana waa ramsi tii hore ibnu siriin wuxuu ibnu siriin ku fasiray qadaaga yani janaasada wax la sido oo markaa wixii la siday wuxuu tashbiihiyuu isu geeyey inuu dee diinta islaamkuna ay xaqii tahay iyo waxaan uu sheegayey iyo abaadiyadii inay wax baatila ay sheegaysay dabeetna labadiibuu ayuu kala saaray oo uu ku fasiray intii xaqiiyo baatilkii aanay wada joogayna intaad xaqii ka tagtay ayaad baatilkii abaadiya aad u tagtay marka waxaad la mithaal tahay qof nebiga calayhi salaatu wasalaam sididdaa la sidaa nebiga waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo laga dhaqaaqay oo yacni meel xun lagu hadhay tii ugu dambaysay ibnu siriin waxay sheegaysaa nin baa u yimid ibnu siriin waxaan ku riyooday buu yidhi kaana taajan min adahabi calaa ra'si anigoo taaj dahaba madaxa ku xidhan wuxuu ku yidhi ibnu siriin labada kelimood keliya buu sheegay wuxuu ku yidhi waxaan ku riyooday inaan xidhanahay taaj dahab ka samaysan ibnu siriin wuxuu ku yidhi raximahullah ittaqi illaah ilaahay ka cabso buu ku yidhi fa ina abaaka fii ardi qurba waqad dahaba basaruh aabbahaa qurbuu degayey aabbahaa safarka ma jooge safar buu ku maqan yahay qurba ah basarkiisiina wuu indhabeelay aabbahaa wuu indhabeelay ilaahay ka cabso markaa wahuwa yuriidu an ta'tiyahu waxaanuu doonay aabbahaa safar buu ku maqan yahay waanuu indhabeelay inaad deg deg usoo gaadhana uu doonaya yani marka ilahay qofka xikmadda uu siiyo arrintaas siduu ugu fasiray bal ka warrama iyar kadib ninkii warqad baa u timid warqaddii waxay ku tidhi aabbahaa wuu indhabeelay waddan qurbaana wuu joogaa intii waxaanu kaa dalban inaad u timaado saddexdii arrimood ee uu u sheegay ibnu siriin saddexdiiba wuu u sheegay ibnu siriin xaguu arrintaa kala yimid kow saddex ramsi ayuu ka soo saaray sheekada madaxii iyo taajkii iyo dahabkii waa taajkii dahabka ka samaysnaa ee madaxiisa saarnaa saddexdaasuu ka samaysnaa ra'sigii wuxuu yidhi waxuu min ara'iis waa aabbihii yaa u sarreeya guriga yaa u sarreeya faamiliga aabbihii marka ra'sigii aabbihii buu ku fasiray taajkiina wuxuu ku fasiray wakhtigaa ibnu siriin joogi jiray dadku waxay deganaayeen ardulcajam waxaa cajamka isticmaali jiray taajka iyo dahabka iyo waxaa marka taajkaasi wuxuu gartay dad islaami ma isticmaali jirin boqoradoodii cajamka isticmaali jiray halkaana ardulcajamkii buu ka gartay ra'sigii wuxuu ka gartay aabbihii taajkiina ardulcajam buu ka gartay dahabkiina dahabna waataan idinku odhan jiray waa riixun weeyaan dahaabulbasar ayuu ka qaatay halkii buu ishtiqaaqii macnihii iyo kii luqada ahayd iyo wixii buu isu geeyey halkaa wuxuu kala kulmay ibnu siriin wuxuu kala kulmay maxay ahayd yani saasuu u fasiray kawaabis waxa la yidhahda baa jira nightmare baa ingiriiska u yaqaanaan waxa weeyaan wax isdilaya oo ku cunaya oo ku eryanaya waxaasi wax la eega maaha waqtiga bani aadamkana way ka luminaysaa waxaanay ku xidhan tahay qofku cuntada cuno noocu cuntada cuno dawooyinku isticmaalo haddii xanuunu qabo hadduu tacab qabo hadduu murugaysan yahay hadduu saacado badan uu kadaalika uu soo jeeday cilmiga xadiidka iminka jira wuxuu sheegay arrimo fara badan wuxuu yidhi boqolkiiba 90 qofka bani aadamkii wuxuu riyoodaa markay 10 daqiiqa hurdada uga harsan tahay arrinta labaad waxa uu sheegaan culimadu waxay sheegeen qofka mutawassidka da'diisu 67 ay tahay sannadood 6 sannadood oo waqtigaaga ah waxa weeye waxaad ku dhamaysatay hurdo waxaad ku dhamaysatay riyo 6 saacadood riyo ku dhamaysatay marka qofka 8 saacadood maalintii seexdaa
ولحن سنوات نولانا يو لبعتن سنة يو قف كينولي لبعتن سنوات بقف كوردا لبعتن كان سنوات لحن هذا لحن شو كل ما تو وتسجيل ساعات مالتي سيحته لبعتن سنوات بهردا لبعتن كان سنوات بهرديد لح سنوات وكم بذا وتريونيسا تاصيلي بعدين waxay culimada dambe sheegeen qofku hadduu khoorinayo xilligaa riyadu way joogsataayo qofku hadduu khoorinayo ma riyoonayo waxay sheegeen awlaadda yaryar inaanay riyoonin ilaa ay 3 jir intay gaadhayaan 7 ilaa 8 markay gaadhaanna waxyaalahan laga baqay kawaabista loo yaqaano inay ciidaariyanayso inay wax ku dhufanayso inay marka soo dhacayaan inay ordayaan waxaas ayaa ku dhaca waxay sheegeen qofka bini'aadamka maalintii habeenkii 4 ilaa 7 riyo kala gadisan inuu ku riyoodo dadka boqolkiiba 12 riyooyinkoodu waa cadaan iyo madow waa black and white ayay riyadu tahay 8 riyada qofka bini'aadamka waa color markuu riyoonayo 8 riyo color ayuu riyoodaa boqolkiiba 12 riyadiisu waa madow iyo cadaan waxay sheegeen culamadan dambe in qofka cheese-ka cunaa farmaajada ama cheese-ka qofka hadduu cuno riyooyinka xunba qofka bini'aadamka ka kaxeeya hurdo fiican qofka uu siiyaa riyooyinku inay riyo fiican noqdaanna uu ka caawiyaa waxay kala sheegeen xayawaanku inuu riyoodo sida bini'aadamku u riyoodo waxay kala sheegeen qofka riyooyinku inay axlaamta sayi'a loo yaqaano inay u badan tahay baqasho khawfka waxa loo yaqaano iyo baqashada inay riyooyinkaasi ay u badan yihiin riyooyin aad iyo aad u fara badan baan hayaa kulley waqtigeeda cishaa maynaan tukan riyooyinka kuwii ugu dambeeyay soo weydiiyey kuwa ka horreeyay laba riyo kaliya yani Soomaalida dhibaatadooda aan idinka sheekaynaya Soomaalida qofka bini'aadamkii kama nabad galo riyalaan baanad ka nabad galayn bal kuwii oo leeyahay waxa la idin fasiraya riyaal idin sheegaya ka warrama laba riyaan ku soo khatimaya ayaa aniga igu dhacay kuwan riyooyinka kalena insha Allah waqti kale ayaan insha Allah fursad siinay anigoo masaajid ingiriiska aan tukiyay jooga kulli mar inaan sheegaan malaynaya ayaa nin baa yimid odaya wuxuu yiri markaan West London baan deganay East London baan kaaga yimid waxa laga yaabaa laba saacadood ninkaasi soo socday waxaan TV-ga arkay barnaamijkan dadna waxaan silbariyadaada ninkaas laga yaabaa inuu wax ka garanayo waaye baan ku shaabaan u shubo fariisiyo waan wareystay waxaan ku maxaad haysaa wuxuu yiri waxaan ku habeen iyo maalin waxaan ku riyoonayaa iyadoo quraanjo jirkayga oo dhan dhex cararayso isankayga galeysay afkayga galeysay quraanjo habeen oo dhan anaga quraanjo bay sariirayna buu yiri quraanjo waxaan ku yiri ayaro wareysto xaas ma leedo carruur ma leedo kal ma leedo caafimaadka ka waran ayaro wareysto waxaan ku yiri ma laga yaabaa sonkor miyaad qabtaa baan ku yiri wuxuu yiri sonkora oo sidaan sonkor u qabaa buu yiri nin waxaan ahay xooga oo maalintii 5-6 kiilo lugeeya oo cuntada kuwa bilaafaadka cuna oo kolestaroolka cuntadeeda iska wuxuu iga sheekeeyay systemkii noloshiisa sidoo cuntadiisa iyo socodkiisa marka wuxuu yiri aniga kale dadka sonkorta loogu talagalay sonkor qaadaan mihi buu yiri waxa ku yiraahdo badani wallahi baashaada wax ramsiyo ku arkaa oo ahayn inta quraanjadu inay jeceshahay macaanka oo laga yaabo inaad sonkor qabto waxaan ahayn anigu ma garanayo wuu iga tagay 4 cisho kadib ayuu igu soo noqday nasiib wanaag dad bay la fadhiyay hawaarun buu ii qabtay iimaanka Allah ka qaado ilaahay meel xuna ka tuuro balan bariyo hoog bal ilaahay kaaga rajeey waadar maxaan kugu sameeyay dhakhtarkii buu show tago sonkortiisii 500 bay maraysaa oo adeer waaban ku caawiyay baan ku yiri ilaahay baaba shimbiriga ka soo dhigay halkaadii ducay lahayd ayaad caayisa waa Soomaaliya isteelkooda ku sheegay taasi mid baahid ta kale aynu ku khatimi doono inan bay la soo hadashay dhalinyarada السلام عليكم وعليكم السلام وريان هيايو بل شيء ودان wax ka garanayo waxay tiri waxaan ku riyo habeen walba waxaan ku riyoodaa ya waxay tiri habeen walba waxaan ku riyoodaa inaan uur 9 bilood leeyahay habeen oo dhan waan foolanaya uur 9 bilood baan leeyahay imse jir baa tahay baan ku yiri waxay tiri 18 jir baan xaas ma leedahay ma leedahay mayo waxaan ku fasirnaa ku wallahu a'lam laga yaabaa in dawal lagu guursado 9 biloodna waa ilmo inta ilaahay insha Allah deel ilmihiisa loo hela guur baa ka horeeya إن شاء الله قول باكو يمن دونا واد ما حصلت بيتر ويقا تكت صدح بلود كده بيلا صهدش السلام عليكم شيخ عليكم السلام شيخ ودي يقول كي نكي ما هيا بيقول هذا وقرن واي نكي نكي عادي تروح يقول سنة يا ولي يقول ما هيا هذا رويس كي يمن دونا يسكسو وقود عينه يسكسو هيا حد كده دقيقة سامع كل استدي تمشي بعد هاي هذا لح بلود مركي يجمع قنتي بيسوق قرعة السلام عليكم وعليكم السلام شيخ ما يقرأتي سيفي عمك هو قرتي والله يكتها بيت الحب هاي مرصد حاد بهذا إلى سوا هذا الشيء شيخ هو بين حاد بيني وش رياض سبين هذا يقول فسرت الرياضة وهذا البنت يروح حول هذا يقول له بارني سؤال بدي ويدي سمك هكذا شو هذا
run bay noqon kartaa riyadu ma halaasimay sidaa u dhacdo allahu yaclam adigu alxaasil almuraad bishii tobnaad markay soo gashay inantii waa la mehersaday meherkii wuu dhammaaday way aqal gashay telefoon bay soo dirtay sheekh alxamdulilah allah ku barakeeyo waan mehersaday nin baan oo waxaan ku yidhi maxaad casuumadda hilibka iga soo qayb galin weyday ila wadiga nafta ii keenay haddana 3 bilood 4 bilood kadib bay soo garaacday markan kaligeed ma horta odageedii bay bartay idii odageedii bay soo garaacay wuxuu ku leeyahay sheekh dee wadigii warka 9 bilood sheegay 4 bilood bari markay isqabna wax wara ma hayno waana adeer baan ku yidhi ma telefoonkan iska bedel adeer imaanka خلوني في حالي ما كنت أماك يقول دلالة إلهي كعب صلاة تاسي مد باهد تو كلا صدق حد بني راح أنك حسوسي أنا كو ختمين تاسي لو حي هيد قف دمر حي كريات إن شير دم الصعدة ودبيا شير بعد دبيا شير بعد دم الصعدة شير بعد يرينا ماشان قلبه يقد بقلية تو waxaan ku waxa laga shir kuwa iska nooc min alcadow waxa laga yaabaa gurigaaga waxyaalahan muufiyadeen waxyaalaha la karkareystay la daawado xun baa laga yaabaa guriga in lagu daawado ama waxa laga yaabaa qof aad isnacibteen oo cadow ama saaxiib ama jaara inuu jiro qofkii dumarka ahayd xaqii TV kama fakarine wuxuu bay suuqa gasoo waxay tiri wallahi sheekh waa kii ku yiri cadow baad leedahay wallahi waa hiblaayo gabadha jaara haayeen oo caruurtii iskuulka wada geyn jireen ay isku xumaayeen ayay intii tagtay bay gowda ka soo saartay markii gartoodii la galay waxay tiri sheekh Saciid bay igu yiri sheekh ay igu yiri bay tiri Dar es Salaam jooga sheekh ay igu yiri nin cadow baad leedahay marka waxaan ogaaday cadowgu inuu adiga yahay de maalmo dhan baa ninka iyo odaygeeda iska ilaalin jiray soo jimada waxbay kugu dhufan illa waxa weeyaan waxa laga soo dhaadhiciyay qofkaasi oo dilaya marka cilmiga runtii waa cilmi ballaaran dadkuna inay wax ka bartaan waa arrin xaqiiqatan aad muhiim u ah mufiidna u ah imika inagu qushuurtii un baan dulta taabanay saacada wax badan maynaan dhex gelin إن شاء الله تعالى يقول قاري مساجد يقول لكم حيسية كتاب كان يبسد إذا مرنا يا آخر السنة إذا مرنا يا أدي الله خير بدنا ونيدير جينا والله سبحانه وتعالى على وعلم